আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, কেমন আছো তোমরা? আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজের রসায়ন বিভাগের পক্ষ থেকে সকলকে সুস্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি সকলেই ভালো আছো। যথারীতি আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছি মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ, নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ যাচ্ছি। ক্লাসের শুরুতে চলো একটি ভিডিও আমরা দেখে আসি। Various models of the atom have been proposed by eminent scientists over the years. These models have increased our understanding of the atomic structure. Among these models, Rutherford suggested that electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits, but there was a problem with this. The motion of electrons in Rutherford's model was unstable because any charged particle moving in a circular path emits electromagnetic radiation. Thus, the electrons would lose energy and fall into the nucleus, making the atom highly unstable. Then, which would be a better model of an atom? To overcome the objections against Rutherford's model of atom, Niels Bohr in 1913 proposed a new atom model. What does this model propose? It first proposes that electrons revolve around the nucleus in specific orbits, and these orbits are associated with definite energies and are called shells or energy levels. These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N. The maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is 2n to the power of 2, where n is the number of the orbit. Thus, K shell would have 2 electrons, L shell would have 8 electrons, M shell would have 18 electrons, and N shell would have 32 electrons, and so on. That said, what does this model next propose? It next proposes that the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost level is 8. And finally, it says that the orbit closest to the nucleus has minimum energy and the orbit farthest has the maximum energy. Well then, does an electron radiate energy by itself? Since electrons move in a particular orbit, they do not radiate energy by themselves. What happens instead is when an atom absorbs energy, the electrons get excited and jump into the next higher energy level. The electron can radiate energy and return to its original state or drop down to the next energy level. Bohr's model works well for simple atoms and is easy to understand. It is one among the atomic structures still in use today, and the other being the quantum mechanical model. Things to remember. In 1913, a Danish physicist, Niels Bohr, proposed an atomic model known as Bohr's atomic model. In an atom, the electrons revolve around the nucleus in definite energy levels called orbits or shells. The maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is 2n to the power of 2. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell is 8. The orbit closest to the nucleus has minimum energy and the orbit farthest has maximum energy. Electrons are excited to the higher energy levels by absorbing energy. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা নিশ্চয়ই ভিডিওটিতে বুঝতে পেরেছো আমরা বোর অ্যাটমিক মডেল অর্থাৎ বোরের পরমাণুর গঠন আমরা দেখালাম। তার মানে আজকে আমরা একাদশ শ্রেণীর রসায়ন প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় গুণগত রসায়ন এর বোর পরমাণু মডেল নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমরা আজকের ক্লাস শেষে বোরের পরমাণু মডেল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবো, বোরের পরমাণু মডেলের স্বীকার্যগুলো আমরা জানতে পারবো, বোরের পরমাণু মডেলের কি কি সীমাবদ্ধতা, সেই সীমাবদ্ধতাগুলোও আমরা আজকে জানতে পারবো। তো চলো আমরা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্লাইডে চলে যাই। বোরের পরমাণু মডেল। তো আজকে আমাদের
তোমাদেরকে যে ক্লাসটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বোর অ্যাটমিক্স মডেল। আজকে আমরা বোর অ্যাটমিক্স মডেল এই ক্লাসটির শেষে তোমরা জানতে পারবে বোরের পরমাণু মডেল, এর গঠন বলতে পারবে। তোমরা বোর পরমাণু মডেলের যে স্বীকার্যগুলো আছে সেই স্বীকার্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং বোর পরমাণু মডেলের যে সীমাবদ্ধতা সেই সীমাবদ্ধতা সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের সামনে এখন যে ছবির ব্যক্তিটি দেখতে পাচ্ছ, তোমরা কি কেউ বলতে পারো ছবির ব্যক্তিটি কি? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ছবির ব্যক্তিটি হচ্ছে ডেনমার্কের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী নিলস বোর। ডেনমার্কের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী নিলস বোর, সে 1913 খ্রিস্টাব্দে তার যে যুগান্তকারী মডেল বোর অ্যাটমিক মডেল এটা ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং এরই ফলশ্রুতিতে 1922 সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পদার্থবিজ্ঞানের উপরে। তো আমরা দেখে নিই নিলস বোরের পরমাণু মডেলের ডিটেলস। পরমাণুর গঠন এবং একই সাথে পারমাণবিক বর্ণালী ব্যাখ্যার জন্য নিলস বোর 1913 সালে তার বিখ্যাত পরমাণু মডেলটি প্রকাশ করেন। আলো সম্পর্কীয় বিকিরণ কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে এই মডেলটি করা হয়। বোর পরমাণু মডেল করার সময় রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের 3টি ত্রুটি, যেমন ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বভিত্তিক ত্রুটি, ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ভিত্তিক ত্রুটি এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর পারমাণবিক বর্ণালী সৃষ্টির যথার্থ ব্যাখ্যা, এই ত্রুটিগুলো সংশোধন করে তার সঙ্গে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম মতবাদ যুক্ত করে তার এই মডেলের অবতারণা করেন। তো চলো আমরা দেখে নিই এই মডেলের উল্লেখযোগ্য স্বীকার্যগুলো কি কি। এই মডেলের স্বীকার্যগুলো 3টি স্বীকার্য আছে। আমরা পর্যায়ক্রমে সেই 3টি স্বীকার্য নিয়ে আলোচনা করব। সেই 3টি স্বীকার্যের মধ্যে প্রথম স্বীকার্য হচ্ছে শক্তিস্তর সম্পর্কিত মতবাদ। শক্তিস্তর সম্পর্কিত বা ইলেকট্রনের স্থির কক্ষপথ সম্পর্কিত যে মতবাদ, সেই 3টি স্বীকার্যকে আবার 3টি মতবাদের আকারে বলা যদি যায়, তাহলে প্রথমটাতেই সেই শক্তিস্তর সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কতগুলো স্থির শক্তির বৃত্তাকার পথ আছে। এই পথগুলোতেই ইলেকট্রন সর্বদা নিউক্লিয়াসের চারিদিকে আবর্তন করে। এগুলোকে ইলেকট্রনের স্থির কক্ষপথ বলে। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে কতগুলো বৃত্তাকার পথ আছে, এই পথগুলোতে ইলেকট্রন সর্বদা নিউক্লিয়াসের চারিদিকে আবর্তন করে, এগুলোকে বলা হচ্ছে ইলেকট্রনের স্থির কক্ষপথ। এই কক্ষপথগুলোর যে কোনো একটি পথে বিচরণকালে ইলেকট্রন কোনো শক্তি বিকিরণও করে না, আবার কোনো শক্তি শোষণও করে না। এই এক একটা কক্ষপথকে বলা হচ্ছে স্থির কক্ষপথ বা স্থির শক্তি স্তর। তাহলে আমরা দেখলাম যে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কতগুলো সুস্থিত কক্ষপথ আছে, যে কক্ষপথে বিচরণকালে ইলেকট্রন কোনো শক্তি বিকিরণও করে না, কোনো শক্তি শোষণও করে না। এই কক্ষপথগুলোকে বলা হচ্ছে স্থির কক্ষপথ বা স্থির শক্তি স্তর। অর্থাৎ আমরা যদি এখানে নিউক্লিয়াসকে ধরি, এই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো এরকম কতগুলো সুস্থিত বৃত্তাকার পথে ঘুরে। এই বৃত্তাকার পথে ঘোরার সময় ইলেকট্রন এক একটা পথে ঘুরে। এই এক ধরে নিলাম একটা ইলেকট্রন এই পথে ঘুরছে, আরেকটা এই পথে, আরেকটা এই পথে। ইলেকট্রন যখন এক একটা নির্দিষ্ট পথে ঘুরে তখন সে কোনো শক্তি শোষণও করবে না, কোনো শক্তি বিকিরণও করবে না। তাহলে কি করবে? আমরা যদি দেখি নিউক্লিয়াস থেকে ক্রমান্বয়ে দূরবর্তী শক্তি স্তরগুলোকে যথাক্রমে আমরা যদি বলি এটি হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর, এটি হচ্ছে প্রথম, এটি হচ্ছে দ্বিতীয়, এটি হচ্ছে তৃতীয়, এরকম ক্রমান্বয়ে শক্তি স্তর বলা হয়। শক্তি স্তর নির্দেশক এই সংখ্যাগুলোকে আমরা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বলি। যেমন এটা এখানে যখন n এর মান 1 তখন এটা প্রথম শক্তি স্তর, n এর মান যখন 2 তখন দ্বিতীয় শক্তি স্তর, এখানে n এর মান যখন 3 তখন তৃতীয় শক্তি স্তর, এরকম বলা হয়েছে। আমরা এখানে দেখে নিচ্ছি যে শক্তি স্তরগুলো যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা একটু যে আমি পেন থ্রোটা করলাম সেটাকে একটু যদি আগে ডিলিট করে নিয়ে তোমাদের সামনে আমি শক্তি স্তরগুলা যদি দেখাই,
শক্তি স্তরগুলো, আমি একটু পেন থ্রোগুলাকে ডিলিট করে দিই। এবারে আমি তোমাদের সামনে শক্তি স্তরগুলো দেখাচ্ছি। এই যে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটি প্রথম শক্তি স্তর, দ্বিতীয় শক্তি স্তর, তৃতীয় শক্তি স্তর। অর্থাৎ দেখো এখানে নিউক্লিয়াস লালটা, তারপর প্রথম শক্তি স্তরে ইলেকট্রন, দ্বিতীয় শক্তি স্তরে, তৃতীয় শক্তি স্তরে। আবার উপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, উপরে যে চিত্রটি, এখানে তোমরা দেখছো যে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে কতগুলো সুস্থিত বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে। তাহলে এটি ছিল রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের, এটি ছিল আমাদের বোরের পরমাণু মডেলের প্রথম স্বীকার্য। এটি ছিল আমাদের বোরের পরমাণু মডেলের প্রথম স্বীকার্য। এবার আমরা দেখে নেব বোর পরমাণু মডেলের দ্বিতীয় স্বীকার্য। দ্বিতীয় স্বীকার্যটা কৌণিক ভরবেগ সম্পর্কিত স্বীকার্য। এখানে বলা হচ্ছে যে প্রতিটি স্তরে পরিবহনরত ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নির্দিষ্ট এবং তা h/2π এর অখণ্ড গুণিতক। এখানে কৌণিক ভরবেগ mvr = nh/2π। আমরা এবার দেখে নেব যে এই mvr = nh/2π প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা যে মান। এখানে m মানে বোঝাচ্ছে ইলেকট্রনের ভর, আর মানে হচ্ছে বৃত্তাকার কক্ষপথের ব্যাসার্ধ। অর্থাৎ ইলেকট্রন যে কক্ষপথে ঘুরবে, যদি প্রথম শক্তি স্তরে ঘুরে তাহলে প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ, দ্বিতীয় শক্তি স্তরে ঘুরলে দ্বিতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ, তৃতীয় শক্তি স্তরে ঘুরলে তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ। হচ্ছে ভি হচ্ছে বৃত্তাকার পথে ইলেকট্রনের রৈখিক বেগ। ইলেকট্রনটা এই কক্ষপথগুলোতে যে বেগে ঘুরছে, ভি হচ্ছে সেই বেগ। এইচ হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের কনস্ট্যান্ট, ধ্রুবক, এবং এর মান হচ্ছে 6.624 × 10⁻⁻27 আর্গ সেকেন্ড। অর্থাৎ এই প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্টের মান হচ্ছে আর্গ সেকেন্ড। আরেকটি মান হচ্ছে জুল সেকেন্ডে আছে। জুল সেকেন্ডে যখন হবে তখন এইটাকে আমরা লিখতে পারবো যে = 6.624 × 10⁻⁻34, এটা হচ্ছে জুল সেকেন্ড। যদি জুল সেকেন্ডে দিই না 10⁻⁻34 জুল সেকেন্ড। আর এন মানে হচ্ছে আমাদের কক্ষপথ বা শক্তি স্তরের মান 1 2 3 ইত্যাদি, এটা পূর্ণ সংখ্যা, একে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয়। তাহলে এই ছিল রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের স্বীকার্য। রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের এটি হচ্ছে স্বীকার্য। এই স্বীকার্যগুলো আমরা দেখলাম। এরপরে আমরা আসব যে বোর পরমাণু মডেলের তৃতীয় যে স্বীকার্য, সেই তৃতীয় স্বীকার্যটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ছবিটি, সেখানে একটি অ্যাটমিক মডেল দেখতে পাচ্ছ। এখানে KLM শক্তি স্তর, এক শক্তি স্তর থেকে আরেক শক্তি স্তরে যখন যাচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এক শক্তি স্তর থেকে আরেক শক্তি স্তরে গেলে শক্তি শোষণ করছে, আবার আরেক শক্তি স্তর থেকে যখন উঁচু থেকে নিচে যাচ্ছে শক্তি বিকিরণ করে দিচ্ছে। আবার আমরা এখানে দেখছি যে এই যে শক্তি স্তর যখন সে চেঞ্জ হচ্ছে তখন সে শক্তি শোষণ করছে এবং বিকিরণ করছে, এটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা আবার এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে শক্তি শোষণ এবং বিকিরণের ফলে একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের হয়েছে এবং সেখান থেকে আমরা বালি পাচ্ছি। অর্থাৎ তোমরা বুঝতেই পারছো যে শক্তির বিকিরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব হচ্ছে তার তৃতীয় যে স্বীকার্য বোরের, সেই তৃতীয় স্বীকার্য। এই তৃতীয় স্বীকার্য অনুসারে বলা হচ্ছে যখন কোনো ইলেকট্রন এক শক্তি স্তর থেকে অপর শক্তি স্তরে স্থানান্তরিত হয়, যখন কোনো ইলেকট্রন এক শক্তি স্তর থেকে অপর শক্তি স্তরে স্থানান্তরিত হয় তখন ওই ইলেকট্রন নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি শোষিত বা বিকিরিত করে। স্থানান্তরিত হয় এখানে, অর্থাৎ যখন সে নিচ থেকে উপরে যাবে তখন সে শোষিত করবে, আর যখন সে উপর থেকে নিচে নামবে তখন সে শক্তি বিকিরণ করবে। এই যে এখানে এইটা দেখলা, আবার এখানেও আমরা এই যে ইলেকট্রনটা যখন ঘুরছে, যখন উপর থেকে নিচে যাচ্ছে তখন ছেড়ে দিচ্ছে শক্তি, আবার যখন নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে তখন শক্তি শোষণ করে সে উপরে যাচ্ছে। আবার এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে শোষিত বা বিকিরিত করে। ইলেকট্রন যখন উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে গমন করে তখন শক্তির বিকিরণ ঘটে, এবং ইলেকট্রনটি যখন নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে গমন করে তখন শক্তির শোষণ ঘটে। এই স্বীকার্যে আরো বলা হচ্ছে যে ইলেকট্রন যে পরিমাণ শক্তি শোষিত বা বিকিরিত হবে তা উভয় কক্ষপথে ইলেকট্রনের শক্তির পার্থক্যের সমান। যদি ইলেকট্রন ইয়ন শক্তি স্তর থেকে শক্তি স্তরে অথবা E2 থেকে ইয়ন শক্তি স্তরে স্থানান্তরিত হয় তবে
শোষিত বা বিকিরিত শক্তি হবে ডেল্টা ই, মানে হচ্ছে শক্তির পার্থক্য, ইজিক্যাল টু E2 মাইনাস E1 ইজিক্যাল টু এইচ নিউ ইজিক্যাল টু এইচ সি বাই ল্যামডা। অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক আমরা বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে পেয়েছি যে কোয়ান্টাম শক্তি E ইজিক্যাল টু এইচ নিউ। এখানে এইচ হচ্ছে আমরা আগেই বলেছি যে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট, নিউ হচ্ছে বিকিরণের কম্পাঙ্ক, আর এখানে এইচ সি, এইচ হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট, সি হচ্ছে আলোর বেগ, আর ল্যামডা হচ্ছে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তাহলে আমরা এখান থেকে ডেল্টা ই ইজিক্যাল টু E2 মাইনাস E1 ইজিক্যাল টু এইচ নিউ ইজিক্যাল টু এইচ সি বাই ল্যামডা। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এই ছিল আমাদের রাদারফোর্ডের, সরি বারবার রাদারফোর্ড চলে আসছে, এটাই ছিল আমাদের বোরের পরমাণু মডেল, এটাই ছিল আমাদের বোরের পরমাণু মডেল, যেটা কিনা রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের ত্রুটিসমূহ সংশোধন পূর্বক এই বিজ্ঞানী নিলস বোর এই মডেলটি দিয়েছিলেন। এবং আবারও আমি বলছি, এই মডেলটি দেওয়ার ফলে বোর 1922 খ্রিস্টাব্দে তিনি কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের উপরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এবারে আমরা দেখে নিব বোরের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা। বোরের পরমাণু মডেলও কিন্তু সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়, যদিও তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ বোর তার এই পরমাণু মডেলের সাহায্যে সর্বপ্রথম পরমাণু থেকে যে বর্ণালী তৈরি হয়েছিল, পারমাণবিক বর্ণালী, সেই পারমাণবিক বর্ণালীর ব্যাখ্যা কিন্তু এই মডেলের সাহায্যে দিয়েছিলেন। তারপরও এই মডেলেরও কিছু ত্রুটি আছে বা সীমাবদ্ধতা আছে। এবারে আমরা দেখে নেব এই মডেলের ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা সমূহ কি কি। বোর পরমাণু মডেল এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারলেও একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে না। অর্থাৎ একক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর বর্ণালী শুধুমাত্র এই মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু একের অধিক যে সমস্ত পরমাণু আছে, এদের ইলেকট্রন আছে, তাদের বর্ণালী এখানে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একক ইলেকট্রন বিশিষ্ট একটি পরমাণু এখানে দেখানো হয়েছে। বোরের মতবাদ অনুসারে পরমাণু হলো দ্বিমাত্রিক, তাই বোরের পরমাণু চিত্র থেকে পরমাণুর প্রকৃত ত্রিমাত্রিক কাঠামো সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ আমরা এই মডেল থেকে তার দ্বিমাত্রিক একটি রূপ পাই, অর্থাৎ কাঠামোটা দ্বিমাত্রিক। এই জন্য অ্যাটম সম্পর্কে যে ত্রিমাত্রিক ধারণা, সেই ত্রিমাত্রিক ধারণা তার এই মডেল থেকে পাওয়া যায় না। তার এই মডেলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে পারমাণবিক বর্ণালী আরো কতগুলো সূক্ষ্ম রেখায় বিভাজিত হয়, যেটাকে আমরা বলে থাকি জিম্যান প্রভাব, অথবা তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রভাবে বর্ণালী রেখার সমূহ যে বিভাজিত হয় আরো কতগুলো সূক্ষ্ম রেখায় পরিণত হয়। বোরের তত্ত্ব বর্ণালী রেখার এই বিভাজন সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এখানে উল্লেখ্য যে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে যে সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত হয় সেটাকে বলা হচ্ছে জিম্যান প্রভাব, আর তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রভাবে বর্ণালী রেখাগুলো যে সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত হয় সেটাকে বলা হচ্ছে স্ট্যাক প্রভাব। তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো যে বোর তার পরমাণু মডেল থেকে পরমাণুর বর্ণালী সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। এই বর্ণালী রেখাগুলা যখন চৌম্বক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে আনা যাবে, তাহলে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখলে এই বর্ণালীগুলো আবার কতগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখায় ভাগ হয়ে যায়। এইটা সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী জিম্যান আবিষ্কার করেছিলেন, এই জন্য তার নাম অনুসারে এটাকে বলে জিম্যান প্রভাব। আবার ওই বর্ণালীটা যদি তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রভাবে রাখা যায়, তাহলে এগুলো আবার কতগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এটা সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী স্টার্ক আবিষ্কার করেছিলেন, তার নাম অনুসারে এটাকে বলে স্টার্ক প্রভাব। এটার কোনো ব্যাখ্যা বিজ্ঞানী নিলস বোর দিতে পারে নাই। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ জিম্যান ইফেক্ট, অর্থাৎ এখানে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড রাখা হয়েছে, সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রভাবে আমরা দেখছি যে এটা আবার অনেকগুলো সূক্ষ্ম রেখায়, এটা এই এক রেখাটা আবার এই যে কত সূক্ষ্ম রেখায় ভাগ হয়ে গেছে এখানে দেখাচ্ছে। এটা কোনো ব্যাখ্যা বিজ্ঞানী বোর দিতে পারে না। আবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রভাবে, এবার ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রভাবে এই রেখাগুলো, এই যে অনেকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখায় ভাগ হয়ে গেছে, এই যে অনেকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখায়, এই সূক্ষ্ম রেখায় ভাগের কোনো ব্যাখ্যা বিজ্ঞানী বোর দিতে পারে নাই। বোরের পরমাণু মডেল এক শক্তিস্তর থেকে অপর শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটলে বোর পরমাণু মডেল অনুসারে বর্ণালীতে একটি করে রেখার সৃষ্টি হওয়ার কথা, কিন্তু হাইড্রোজেন ও অন্যান্য পরমাণু সমূহের আয়নের রেখা বর্ণালী উচ্চ বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যখন বিশ্লেষণ করা যায়, দেখা গেছে প্রতিটি রেখা আবার একাধিক সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত থাকে। এইসব সূক্ষ্ম বর্ণালী রেখার উৎপত্তির কারণ বিজ্ঞানী নিলস বোর ব্যাখ্যা করতে পারে নাই। অর্থাৎ বোর যে বর্ণালীর কথা বলেছি, সেই বর্ণালীগুলোকে যদি উচ্চ বিশ্লেষণ ক্ষমতা সম্পন্ন বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, তাহলে দেখা যায় সেগুলো অনেকগুলো সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। সেই সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্তির কোনো কারণ বিজ্ঞানী নিলস বোর ব্যাখ্যা করতে পারে না। বোর পরমাণু মডেলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য
সীমাবদ্ধতা হচ্ছে বোরের পরমাণু মডেল হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির পরিপন্থী। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির পরিপন্থী হচ্ছে বোর পরমাণু মডেল। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি হচ্ছে যে ইলেকট্রনকে যদি কণারূপে গণ্য করা হয় তাহলে একই নির্দিষ্ট সময়ে ইলেকট্রন অবস্থান ও ভরবেগ নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু হাইজেনবার্গ বলছে উল্টা কথা, যে কোনো আমরা জানি হাইজেনবার্গ ইলেকট্রনকে তরঙ্গ আকারে যখন কল্পনা করছে তখন বলছে যে এর ইলেকট্রনের অবস্থান এবং ভরবেগ একই সঙ্গে নির্ণয় করা যায় না। অর্থাৎ ভর নির্ণয় করা সম্ভব হলে বেগ করা যায় না, বেগ নির্ণয় করা সম্ভব হলে ভর নির্ণয় করা যায় না। এটি হচ্ছে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি। কিন্তু এই হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির কোনো ব্যাখ্যা বোর পরমাণু মডেল থেকে পাওয়া যায় নাই। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই ছিল আমাদের বোরের পরমাণু মডেলের। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি ক্লাসটি তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে। ক্লাসটি ভালো লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। তো আবারও তোমাদের সামনে নতুন একটি টপিকস নিয়ে হাজির হব। সেই পর্যন্ত তোমরা সকলেই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সুন্দর থাকো এবং নিরাপদে থাকো, সেই কামনা ব্যক্ত করে আজকের মতো শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।